اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائما. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة واسم بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال
به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة نفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وبوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Waruya diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda semalam dan dahulunya tiap hari Jumat Tuhan nak kamarian kang bacanya 80 kali ya lah. Salawatnya ada juga nang ada Nabi madahan Allahumma sholli ala Muhammad barik ala Muhammad abdika nabi kausukan nabi itu nah ada juga itu 80 kali tengah sata anu bacanya itu lawas nang nyaman 80 kali sallallahu ala Muhammad sekali hitungi 80 tasbih membacanya bang kamarian boleh besokan boleh tengah hari boleh. Yang penting hari Jumat itu 80 kali sallallahu ala sayyidina Muhammad tambah boleh juga sallallahu ala sayyidina Muhammad hendak salawat kamilah tadi 80 taliur tadi 11 saja sekolah yang campur-campur guring baca ini nang nyaman sallallahu ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad 80 kali diampuni baginya segala dosanya 80 tahun. Ini kemungkinan nih dosa halus. Namun dosa gana bah kada sembahyang lagi kita. Ya Allah. Dan dosa ini pulang nang berhubungan dengan Tuhan aja. Lawan manusia kada kawa, kada rela berela dulu. Tapi kita 80 tahun ini kebanyakan dosa kecil aja Ibnu Abbas jadi gana jadinya. Dituyuk-tuyuk banih tah sabigi halus-halus. Tapi berapa ratus belek kayak gunung. Kayak itu juga dosa. Namun ada bisi untuk pembuangannya 80 sekali baca hari Jumat palar dulu guguran dosa-dosa apa dosa kecil misalnya tak melihat bebinian ketujuh benar. Nah, nampak nambahan rezeki titihi nang kedua maanyaki dosa kecil hantu
banyaknya lagi tapi merasa untung orang kata singgung misalnya macam-macam soang padahal rasa nggak sakada tapi orang sakit muntung kah kasar berapa ada menguya orang pacamur pina lain mata pina celeng-celeng orang kadang jadi dosa juga laku seorang pina kayak itu orang kadang jadi bisa jadi dosa juga cuma dosa halus saja. Nah lalu lamun ada penghapusnya palar dulu. Nah ngalih bani tasbih 80 ini menghitungi oh lah 100 salah lah ada hadis Nabi itu sambungannya barang siapa membaca sholawat hari Jumat 100 kali diampuni juga dosa sama ngalih bani mingganina 80 kurang nggak setakutan lebih karena kau gawi 100 ya sudah nyaman hitungannya lebih pada 100 bagus lagi. Karena itu dulu fadilat 80 harinya hari Jumat ada juga kena mati nang diambil Tuhan. Waruya nah samana waruya anna sallallahu alaihi wasallam qala man shalla barang siapa berselawat alayya kepadaku ya Nabi ta'ziman karena menghormati, mengagungkan, memuliakan lihaqi bagi hakku. Kayak apa mentakziman hak ini kita misalnya lah diam di wadah orang di kampung orang ada orang baik dan seorang mengolahkan gawian membawa bemalam dibinikan orang itu beranakan mah kita lan orang tuh ketujuan lan orang tuh baik benar lalu kita hendak membalas karena jasa orang ini luar biasa ngarannya kita tuh hendak membalas mentakzimkan hak orang itu malaikat apa membalas sidin ini nah baik benar sidin aku makanya kada sidin ini nangannya itu mentakzimkan menghargai atas hak orang itu sekira mau kita balas lah bahasa kasarnya. Nah lalu kita apa sekira sidin menghormati sidin apa yang diperintahkan sidin mun kawa seorang berduit seorang bari pulang lawan orang itu apa ujar sidin nda mun sidin itu ndak ada kaman nolak nah sidin jasa sidin ganal ndak nda bari duit kang tempur sini dan musim ini atau itu membalas ngarannya itu takziman lihat ki bagi hak ya Nabi lamun Nabi hak Nabi pang apa wah ganal benar kita nih dunia akhirat kita kalau salah Nabi dan umat bapak kita aja kita kira-kira akan membayar juga hak nih kayak apa aja kita lan sidin berbakti memberi duit puluhan juta ratusan juta beberapa kali haji sampai ada yang sahabat wani membawa mahambin ya tak akan membalas lawan kuitan kita lawan Nabi pang lebih lagi. Nah cuma eja Nabi sidin memang sekira kita cangkal nih lamunnya bersolawat lawan unda tapi nya tuh karena mentakzimkan mengagungkan dengan hak ndak ini kan rasanya para senyawan yang dan liwar anunya modelnya berjasa benar modelnya Nabi para sakitan jasa Nabi nu luar biasa maka ada sidin kita nih kafir kada tahu apa-apa kada beriman misalnya banyak jasa Nabi. Nah lalu kita berselawat karena itu misalnya khalaqallahu ta'ala kadang kita bersalawat kamilah tadi kan kada tahu hak-hak apa-apa kita coba baca iyalah baca dengan kolek-kolek aja campur mungkin lawas benar sama salawat negara benar apalagi membaca rumah kah membacakan salawatnya sekoler antukan kita kan kada ada mentakzimkan karena membaca salawat ini orang disaruran suruh membaca salawat tak paksa itulah. Nah ini nang mentakzimkan ini seorang pastilah umma hebat benar Nabi ini aku hendak nalon sini nang baca salawat nah gitu tuh rasa hebat benar rasa hendak membayari modalnya jasa sidin modelnya tuh tapi kada ada harapan kita kawan membayari cuma ujung Nabi lamun kawa kaitunya lamunnya bersalawat tuh karena mentakzimkan hak unda khalaqallahu telah menjadikan oleh Allah Ta'ala min jalikal qawli daripada itu perkataan kita bersalawat ya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad ya kita
Allah jadikan malakan seorang malaikat. Nah, faedahnya. Tapi tadi lo Nabi bersalawat ini potong khusyuk lah, nah itu tah khusyuk. Rasa banyak jasa Nabi lawan seorang khusyuk ngernya. Kanya kawa sambil bersalawat tuh sambil dibayangkan rasa ada Nabi mudahnya. Mau ada orang membaca Yasin di kubur kuitan rasa ada kuitannya rasa ada nah itu tuh mudahnya. Keingatan jasa kuitan, namun kita misalnya membaca Yasin itu mentakzimkan dan hak ibu bapak, menghargai ibu bapak tuh membaca Yasinnya, bukan baca Yasin tuh karena ada apa-apa. Nah lain dasar tulak tuh dasar rasa bangga lah rasanya kuitan seorang tuh takziman katanya, menghargai. Nah itulah bersalawat. Tuhan jadikan salawat kita itu malakan seorang malaikat. Ahadu janahaihi salah satu dua alarnya malaikat tadi bil masyrik di timur di matahari hidup, wal akhir dan yang lainnya sayap yang lainnya bil maghrib di barat di matahari pajah. Artinya keganalannya nih. Warjilahu dan dua batisnya malaikat tadi magruzatani menancap batajak fil ardi jadinya baandak di bumi as-sabiati yang ketujuh, saling ganalan malaikat itu. Wa unukuhu dan panggulunya tahtal arsi di bawah arsy Allah. Fayaqulullahu lalu Allah berfirman nang lawan malaikat nang kita sebab kita membaca salawat tadi karena mengagungkan Rasulullah. Puji Tuhan, sholli ala abdi, bersalawatlah ikam lawan hambaku. Puji Tuhan ya lawan malaikat tadi. Kama sholla sebagaimana bersalawat ia ala nabi atas nabiku Nabi Muhammad maksudnya. Bahwa yusolli alaihi maka malaikat itu bersalawat lawan orang nang bersalawat tadi kepada Rasulullah ila yaumil kiamah sampai hari kiamat mauntungna. Seorang sudah mati tetap aja bersalawat keganalan pahalanya. Waruya dan riwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla sesungguhnya Allah azza wa jalla wahabalakum dzunubakum. Asal kata wahaba memberi untuk kamu dzunubakum artinya dosa kita berdosa tapi dihurufi Tuhan lawan pahala. Indal istighfar ketika istighfar dosa kita jadi pahala ketika kita beristighfar. Paman istaghfarallaha ta'ala maka barang siapa beristighfar meminta ampun kepada Allah Ta'ala biniyatin shadiqah, ini syarat utama dengan niat yang benar, minta ampunan Tuhan dengan niat yang benar, ada tujuan apa-apa karena minta ampunan Tuhan semata-mata itu niat mujur ngarannya. Ada juga niat kata tapi jujur, ada lah aja beristighfar, ada jadi saksi jadi penghulu uang pernikahan di bawah pengulunya beristighfar juga 4 si saksi. ini istighfarnya mereka ada bujur ini sudah dapat opahnya terpaksa barang aja karena aja bila jadi hakim aja di saksi itu atau jadi wali itu harus orang bagus, jangan ada maksiat, jadi diistighfari dulu. Pak saya beristighfar seorang dia anak jadi saksi. Nah, itu makanya lantaran itu. Ini istighfarnya ini minta ampun karena semata-mata karena Allah biniyatin shadiqah. Ghufira lahu, ini saya diampuni baginya. Niat bujur istighfarnya. Wa man qala la ilaha illallah dan barang siapa membaca la ilaha illallah rajaha mizanuhu memberati timbangannya, berat timbangannya karena di hari kiamat. Satu tadilah istighfar, kita beristighfar diampuni dosa. 2 kita membaca la ilaha illallah berat timbangan karena hari kiamat. Wa man shalla alayya, nah yang ketiganya dan barang siapa berselawat kepadaku atasku kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah, aku akan memberikan syafaat lawan inya pada hari kiamat.
Amalan jangan berbanyak-banyak. Yuh, kena 3 puting. Nah, ini nah, catat. Astagfirullahaladzim. Nak berapa membaca? Sekali kah? Boleh. 2 kali? Boleh. Tapi niat shadiqah, niat bujur lah. Niat karena Allah. Astagfirullahaladzim. Kita diampuni dosa. La ilaha illallah. Timbangan kena di padang mahsyar barat, timbangan yang baik jadinya. Waman sakulat mawazinuhu, ya Tuhan, siapa-siapa yang berat timbangannya, bahwa fi isyatir radiyah, maka inya di dalam kehidupan yang nyaman, yaitu masuk surga. Nah, seperti kemarin, bila orang diampuni Tuhan dosa, cagar masuk surga juga. Bila orang barat timbangannya nang baiknya, cagar masuk surga juga. Dan barang siapa yang dapat syafaat Rasulullah hari kiamat, cagar masuk surga juga. Sama nih. Sama. Cuma kita ya koler hambar. Malah hambar baca istighfar tuh kayaknya enggak lebih bujur-bujur. La ilaha illallahnya modal tohok bisa berzikir terah. Kita atau lamun orang banyak tuh mau aja pang. Cangkal aja lamun orang banyak malah terpaksa juga. Nah, kita coba tes di rumah 1.000 100 kayak apa gitu ya. 100 bersembayang 100 saja. Sebiji kan sekoler. Nah, ini kada perlu banyak astagfirullahnya soalnya 100, la ilallahnya tak 3 kali. Nyaman banget tak? Apalagi dibanyaki. Salawatnya bang 100 dah. Sekali aja kah? Koler banyak. Tambahi 3. Kawal lebih 5. 10. Banyak bagus lagi. Yang penting kita mengamalkan tuh rutin. Waruya dan diriwayatkan anna sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala wakala mewakilkan ya Allah bikabri dengan kuburku, di kuburku malakaini 2 malaikat. Jadi di kubur Nabi Tuhan jadikan 2 orang malaikat. Fala uzkaru, maka tidak disebut orang aku lil majhul. Aku kada disebut orang ngaranku inda muslimin di sisi orang Islam. Orang menyebut ngaran Nabi Muhammad orang Islam nih. Fa yusalli alayya, lalu inya bersalawat kepadaku. Kita aja mendengar orang enggak jarang aja nih. Bahwa orang menguya ngaran Nabi. Rasulullah juga, Nabi Muhammad juga, Allahumma sholli alaihi tatawannya. Kita jarang. Atahal dan orang bang tu nah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah aja kita. Lalu kita Allahumma sholli alaihi aja kita. Itu ngarannya orang menyebut ngaran Nabi, kita mendengar itu kita lalu berselawat. Nah, begitu mendengar ngaran Nabi lalu kita berselawat. Illa qala, melainkan berkata al malakani, oleh 2 malaikat itu, mujibani menjawab malaikat tadi lahu lawan orang yang berselawat kepadaku ketika ngaran aku disebut. Ghafarallahu laka, jam malaikat tadi, mudah-mudahan mengampuni oleh Allah bagi engkau. Ujar nang malaikat 2 orang malaikat tadi menjaga kubur Nabi nih. Fayaqulu, lalu berkatalah hamalatul arsy, malaikat nang menanggung arsy, wal malaikatu, dan beberapa malaikat, seluruh malaikat pulang jawaban menjawab lil malaka ini bagi 2 malaikat tadi. Amin. Bahwa malaikat nang 2 orang malaikat di kubur Nabi tadi mendengar orang berselawat. Ketika orang ini mendengar ngaran Nabi, inya jadinya ghafarallahu laka. Lalu ujar para malaikat, amin. Wala uzkaru inda ahadin, dan tidak disebutkan orang namaku inda ahadin
di sisi seseorang urang ada menyebut ngaran nabi, urang papanderen ada sebut ngaran nabi, fala yusolli alayya, lalu urang nani kada bersalawat on aku. Nah, kada mau bersalawat padahal ngaran nabi berapa kali dibaca menyabat sudah. Kada mau bersalawat. Illa qalal malakani, kecuali mengata dua malaikat yang menjaga kubur nabi tadi, lahu baginya, la ghafarallahu laka, ujar malaikat, mudah-mudahan Tuhan kada mampuni nyawa dannya. Wa yaqulu, lalu berkata malaikat hamalatul arsy, malaikat nang menanggung aras, wasairul malaikah, dan seluruh malaikat, jawaban menjawab lil malakaini, bagi dua malaikat tadi, amin, kabul dianya. Maka dua malaikat kabul, didoakannya kabul pulang, mudahan jangan diampuni Tuhan. Waruya, diriwayatkan orang annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu idza kana yaumul qiyamah, bahwasanya apabila yaumul qiyamah, wudiat hasanatul mukmin, diandak segala amal-amal kebaikan orang beriman, baik laki-laki maupun bini-bini, di padang mahsyar kena amal-amal kita dibuat di wadah timbangan, dalam timbangan kebaikan. Wa sayiatuhu, dan segala amal-amal jahat atau dosa dibuat juga di timbangan amal baik, sebelah kirinya amal jahat, pahala-pahala kita yang baik dan dosa-dosa kita yang jahat. Fatanzilu sohaibu min indillah azza wa jalla, maka turunlah sohaibu, beberapa surat buku catatan, kada kitab halus saja itu sohaib itu, min indillahi, daripada sisi Allah azza wa jalla, baydun, putih warnanya. Turunnya catatan tadi, buku tadi nang putih tadi, ala hasanatihi, atas nang amal-amalnya nang baik, amal-amal baik di piringan nang baik, sebelah kanan berbuat kasih itu catatan tadi. Fatarjahu hasanatuhu, maka lalu beratlah segala amal kebaikannya. Padahal makanya bangsa kada dibuatin ini bisa tak banyak amal jahat timbangannya, berat na jahat tidak, cuma lantaran ada catatan ini berbuat beratlah kebaikannya, ala sayiatihi, atas segala dosa-dosanya. Wa yaqulullah azza wa jalla, lalu Allah taala berfirman, Allah azza wa jalla, hadihi, nang catatan tadi, nang kitab buku tadi, hadihi salatuka, salawat engkau, ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakulat mawazinaka, sakulat, memberati ia, mizanaka, akan timbangan engkau. Salawat gunanya. Wa ja'altuha, dan unda jadikan Tuhan salawat nyawa, zakhiratan, sebagai simpanan tabungan nyawa di hari kiamat. Wa ma ahsana qaula ba'dihim, dan alangkah bagusnya perkataan sebagian mereka para ulama. Syair nih. Li Ahmada fadlun la yuhaddu wa la yuhsa, bahar tawil. Li Ahmada, bagi Nabi Muhammad, fadlun, ada keutamaan, la yuhaddu, tidak ada batasnya keutamaan Nabi, wa la yuhsa, kada kau dihitung, wa laisa lahu, dan tidak ada bagi Nabi SAW, fid dahr, di dalam kesudahan, haddun, batas, kada kau membatasi keutamaan Nabi itu. Payus takso, lalu kau dihitung derajat Nabi seini misalnya, jadi Nabi keutamaan sirin kada kau dihitung. Paman kana misli, maka orang yang adalah misli seumpama aku, ujar para ulama, merendahkan diri. Orang nang seumpama aku, muzniban, berdosa,
Bila ada orang yang sama aku nih berdosa. Kan? Pada orang wali Allah Ta'ala, ulama nih, ba'duhum tuh ulama, pepander. Orang yang adalah seumpamaku, siapa yang seumpamaku, muzniban berdosa, wa muqassiran banyak kekurangan. Lain kalau nang orang kada alim. Ndak ini kada sing dosan lagi. Nah, sama Yahudi ini nih. Bang Yahudi toh. Inyak bapadah kada sing dosan. Dan bubuan suku inya itu pembaiknya suku itu dalam Quran madah kan. Inya aja pembaiknya nih nilainya tertinggi manusia yang tertinggi derajatnya buan Yahudi. Dan inya kada mau masuk neraka. Kada masuk neraka kecuali lamun paling berdosa benar 40 hari aja. Kan 40 hari aja yang berdosa benar toh. Bainggan sidin punya tahu. Kalau orang umat Nabi Muhammad sehebat-hebat apapun kada wani pasti mengaku berdosa dan kekurangan. Pajahu Rasulullah SAW, maka bermula di sini pangkat Rasulullah SAW itu qad jabarul naqsa, sungguh ia menambal kekurangan kita. Yalah, pangkat Nabi di sisi Allah Ta'ala kawa menambal kekurangan kita. Kita kan banyak kekurangan, banyak dosa. Paya pau zaman, maka wahai beruntungnya man shalla orang yang berselawat alaihi atasnya Nabi minal waro daripada manusia. Pazaka nanya nani yang samaran tadi di atas. Pazaka maka itu bitaskilin dengan berat limizanihi, memberatkan maksudnya dengan memberatkan salawat tadi limizanihi bagi timbangannya di hari kiamat khusus tertentu bagi umat Rasulullah SAW. Jadi umat terdahulu kada dapat. Kita berkat kita menjadi umat Nabi Muhammad dengan salawat tadi timbangan kita beberat. Mudah-mudahan lah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in wan nasa'i. An Abi Hurairah, riwayat daripada Abi Hurairah, ujar sidin man ta'allama, barang siapa belajar ilman akan ilmu, mimma daripada barang yang yubtago dituntut ilmu itu bihi dengan dia barang wajhullah karena Allah. Yubtago wajhullah dituntutnya ilmu itu akan karena Allah. Siapa-siapa yang menuntut ilmu, nang ilmu yang dituntut itu harus karena Allah Ta'ala. Lain ilmu belajar melukah itu kada perlu karena Allah Ta'ala. Ilmu nang lain-lain itu ilmu umum misalnya kada perlu lillahi ta'ala, tapi ada ilmu nang ilmu agama itu harus karena Allah Ta'ala. La yata'allamuhu, kada melajarakan ia akan dia, kada belajar ia akan dia illa liusiba, melainkan dia hendak mendapat arodon, ada juga gorodon, arodon, ain kada betitik go, ada kan go kada lah, ain juga, arodon, ya lah, kalau ada terus gorodon, arodon artinya mata benda dunia, minat dunia daripada dunia yang dicari, dagar UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, ini ilmu sepantasnya itu karena Allah, tapi ia menuntut hendak mencari dunia. Ada bahari
Zaman penjajah Belanda ini kan toh mana mengalahkan Indonesia nih. Kenapa? Karena orangnya bersatu. Ulama menggerakkan perang di mana aja, Imam Bonjol apa di Ponorogo atau ulama terus. Oh wani mati perang. Umaji Belanda walaupun bersenjata dibunuh seikung datang pulang kena mati kada apa mati. Kenapa diselidiki jadi uang nih wani mati sekalinya ada bebisi tuan guru ulama. Nah di apa caranya Belanda sehingga mengalahkan ini dalam sejarah nih sehingga mengalahkan Indonesia ini belum ada Indonesia lagi pokoknya menjajahkan di kerajaan-kerajaan Islam dilawan orang Islam kena nah menggerakkannya ulama sangat diselidiki ada artinya pemimpin spiritual ini ulama itu nang jadi rakyatnya ini harat bakalahi kada kapeleran juga maka Indonesia produksi terus manusia juga jadi manusia kan karena setahun beberapa tahun ada pulang memberontak maka dibunuh sudah kenapa ada terus datang diselidiki ada ulama. Nah lalu si Belanda ini Ratu Helmina yang menyuruh coba turuti kayak jadi tuan guru itu juga sekian bubuhan anu ini kan rakyat ini masih nyawa iya na sekolah ke Arab Saudi naik haji si Belanda sidin kisah masuk Islam menuntut ilmu di situ harat ilmu macam-macam alim tapi menuntut ilmunya kenapa untuk hendak membongori itu arodon minat dunia. Misalnya kita pakai tujuan ada tujuan anak sekolah nyaman aja tuan guru misalnya nyaman kayak guru anu kasih gawean lagi sih din. Nah itu sudah kada baik. Atau kita kada usah kayak kita kayak ini aja tulaknya ada tujuan lain misalnya karena Allah Ta'ala itu urusan dunia juga kan mata benta dunia juga karena Allah Ta'ala juga atau ndak tulak ninda sekira penampilan nah gaya kah gaya lah hanya lah penampilan katanya nah tuh kadang Allah Ta'ala juga ada tujuan juga katanya mata benda aja apa khasiatnya nang orang karena Allah lam yajid niscaya kada mencium ia arfal jannah bau surga menciumnya kada yaumal kiamah pada hari kiamat kan orang cagar masuk surga ini kan hari kiamat nya belum masuk surga lagi di padang mahsyar sudah mencium surga itu calon masuk surga cagarnya ada ini kada mencium-cium lalu nih apa sebabnya menuntut ilmu nang atuan karena Allah Ta'ala inya kada karena Allah Ta'ala ada orang semalam uang jauh bang apa aja yang nanya ajarakan pian ajarakan kitabnya padahal kada melajarakan nang anu kah aja nang ilmu nang hebat ilmu nang tinggi lah jadinya tah inya kada tahu uang kada tahu di fikih juga fikih kada tahu hadis kada tahu juga sampatakan kan kitabnya kada tahu cuma nak mencari ilmu nang tinggi belajar di anu guru anu yang tinggi banget ilmunya itu kada lillahi ta'ala juga kada lillahi ta'ala karena kayak tujuan sudah hendak kita cari ilmu tuntut karena tahu karena Allah Ta'ala apa karena diberikan guru pelajarannya terima terus ada ini mudah hendak ilmu nang anu nang hebat bila kada anu kada menuntut lain sudah kada tahu dipikih kada tahu di tauhid kada tahu ilmu tasawuf kada tahu hadis kada tahu cuma ilmu harat niat modalnya nih luput juga yakni rihaha yakni menghendaki rihaha akan baunya wa Ibnu Majah dan berkata Ibnu Majah anhu daripadanya Abu Hurairah man ta'allamal ilma
barang siapa belajar ia akan ilmu liyubahiya bihil ulama inya hendak baharatan maharati bihi dengan dia al ulama akan ulama dengan dia ilmu tadi. Orang ini menuntut ilmu tapi hendak kena bila ndak alim ndak debat tuan guru itu tujuan. Nah, Pak hendak seorang sudah hebat bang sudah nah. Jaga seorang nomor satunya jaganya di kampung itu Pak alimnya tujuan itu. Atau ya Nabi nih yumaria bihi sufaha inya hendak bertanya jawab dengan dia akan orang bodoh. Kanan dari kampung udah paharatnya detakuni apa hukum anu apa ini apa itu ditakuni orang kasihan orang kada tahu. Tujuan menuntut ilmunya nih hendak itu. Au yasrifa bihi wujuhan nas atau tujuannya hendak memalingkan dengan dia ilmu tadi wujuhan nas muha manusia ilahi kepadanya. Bahasa kita lamun dah sekolah kena menuntut ilmu unda alim pokoknya bubuan orang kampung unda aja pelajaran. Nah karena unda tadi ulama sudah ndak debat orang yang bodoh-bodoh nah anu sudah ndak debati karena kawannya pasti unda kena payanya itu ya sipa bihi ujuhan nas ilahi kepadanya niat ke itu ini jenabi nih ada khalahullahu jahannam ini saya masukkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke neraka jahannam. Menang bila kaini sudah gayanya kada sampat masuk neraka jahannam di dunia juga gen orang kada make. Cuma Nabi ini pinando sudah tak ada terjadi kayak itu. Sekiranya jangan berniat kada kawan tuh nah. Pinando aja orang. Biar surban mengkatang gue juga bahari. Pina lain ini aja. Adab kada adab lalu. Padahal bapander harat Quran hafal hadis ribuan hafal tapi kayak ini caranya pinando orang. Wa bunu abid dunya ija ingat situ ja wallahu a'lam bishawab.